اگلے 2 دنوں میں اذلان کو پاس کی اکیڈمی میں جاب مل گئی۔ اس کے ساتھ وہ انٹرویوز کی تیاری کرتا رہا۔ 2 جگہوں پر وہ انٹرویو بھی دے آیا تھا۔ وہ اکیڈمی میں بیٹھا اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا جب اکیڈمی کا آنر، جو کہ ارسم کا اچھا دوست تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ اذلان یہ ایک اور MBA کی اسٹوڈنٹ ہے، انہیں 3 بکس پڑھنی ہیں، تم ان سے بات کر لو، مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ بول کر واپس پلٹ گیا۔ جی بیٹھیں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اس کی نظر آنے والی ہستی پر پڑی۔ اذلان آپ؟ حیرانگی بھری آواز گونجی۔ سحر تم یہاں؟ وہ بھی کوئی کم حیران نہیں ہوا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ سحر اسلام آباد کی یونیورسٹی میں MBA کے لاسٹ ایئر میں ہے، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ملاقات یوں اچانک اس سے ہو جائے گی۔ ہاں وہ اصل میں لاسٹ ایئر ہے تو 2-3 بکس میں تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی، تو سوچا اکیڈمی رکھ لوں۔ وہ کل رات کو ہی واپس ہاسٹل پہنچی تھی۔ وہ کافی وقت سے اکیڈمی رکھنے کا سوچ رہی تھی۔ اوکے تم بیٹھو، وہ اس کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا۔ تم؟ سحر ابھی بھی شوق میں تھی۔ اذلان کو سامنے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی یوں اس انسان سے ملاقات ہو جائے گی جسے وہ بے حد چاہتی ہے۔ اذلان نے 1-2 اسٹوڈنٹس کو ورک کروایا اور پھر سحر کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بتاؤ، کون کون سی بکس ہیں جن میں پرابلم ہو رہی ہے؟ اذلان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سحر جو کب سے اسی کو دیکھ رہی تھی، اس کے یوں پکارنے پر چونکی اور نام بتانے لگی۔ مجھے تو لگا تم کافی لائق ہو، پر اتنی آسان بکس میں پرابلم ہو رہی ہے تمہیں؟ اذلان اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو سحر ہنس دی۔ نہیں، وہ اصل میں بھائی کی شادی کی وجہ سے کافی مصروفیت رہی۔ یونیورسٹی سے 2 ہفتے کی چھٹیاں کیں تو کافی سارا کام چھوٹ گیا، اس لیے۔ سحر رجسٹر اوپن کرتے بولی۔ اذلان کا چہرہ مسکراہٹ سے سمٹا۔ اذلان نے اسے سبق سمجھایا۔ شام 5 بجے کے قریب سحر اکیڈمی سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اذلان نے اپنا سر پیچھے کرسی سے ٹکا دیا تھا۔ یہ تم نے چائے بنائی ہے؟ بالکل بھی مزے کی نہیں، جاہل عورت، تمہیں تو کھانا بھی نہیں بنانا آتا۔ حوریہ اس کے کہنے پر چائے بنا لائی۔ اسد نے 1 گھونٹ پی کر ہی چائے کا کپ زمین پر پھینک دیا تھا۔ تھوڑی سی چائے حوریہ کے پاؤں پر پڑی۔ وہ زور سے چلائی۔ بس یہی ڈرامے شروع کر دیا کرو، جب بھی کچھ بولو رونے لگ جاتی ہے۔ میرے سامنے یہ اپنے رونے دھونے مت شروع کیا کرو۔ وہ غصے سے اٹھا اور اس کے بال پکڑ کر سخت لہجے میں بولا۔ اسد کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ درد سے چلائی۔ جس دن کی اس گھر میں آئی ہو سکون حرام کر کے رکھا ہے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، چائے بنا کر لاؤ۔ اور وہ اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے بولا اور خود دوبارہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ حوریہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کا پل پل بدلتا رویہ دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ کبھی وہ غصے میں آ جاتا تو کبھی اس طرح کا رویہ رکھتا اور بعد میں اس سے معافی مانگ لیتا۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں جا کر چائے بناتے بناتے رونے لگی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ پیچھے سے مریم بیگم کی آواز آئی۔ نہیں، وہ بس آنکھ میں کچھ چلا گیا۔ وہ جھٹ سے اپنا چہرہ صاف کرتے بولی۔ ایسے تو آنکھ میں کچھ نہیں جاتا۔ اسد نے کچھ کہا ہے؟ میں ابھی پوچھتی ہوں، مریم بیگم کہتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئیں اور سیدھی اسد کے کمرے میں آئی۔ اسد تم نے حوریہ کو کیا بولا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ حوریہ بھی پیچھے چائے کی ٹرے لے کر داخل ہوئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں امی، بس تھوڑی سی ناراض ہو گئی ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میری بھتیجی کا خیال رکھو، بہت پیار سے بیاہ کر لائی ہوں۔ مریم بیگم مکروہ مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ حوریہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چلتی اسد کے قریب آئی اور اسے چائے دی۔ اسد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ حوریہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ چلو تم آرام کرو، میں چلتی ہوں، وہ بول کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم نے میری ماں سے شکایت لگائی؟ تمہاری اتنی ہمت؟ اسد اٹھا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کرتے بولا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں بولا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسد بنا اس کی سنے اسے مارتا چلا گیا۔ منحوس کہیں کی، جب سے میری زندگی میں آئی ہو منحوسیت ہی پھیلا رکھی ہے، بالکل اپنے باپ پر گئی ہو۔ وہ اسے پیٹتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حوریہ بے یقینی سے اسے اپنے پاس سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی مار کھانے کی وجہ سے اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، ابھی اس کی شادی کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور یہاں وہ کئی بار اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ وہ ابھی تک اپنا قصور جاننے کی تگ و دو میں تھی۔ افراح کی جس دن سے حامد سے بحث ہوئی تھی، وہ اسی رات کو بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آج 3 دن بعد جا کر اس کا بخار اترا۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کی شکل کافی اتری اتری محسوس ہو رہی تھی۔ تجھے تو بخار تھا تو کیا ضرورت تھی یونیورسٹی آنے کی؟ گھر پر آرام کرتی نا؟ اس کی دوست فارحہ اس کا اترا چہرہ دیکھ کر بولی۔ گھر پر کیا کرتی؟ ویسے بھی بخار اتر چکا ہے، بس کمزوری ہے، لیکچرز مس ہو رہے تھے، وہ کھانستے ہوئے بولی۔ دوسری رو میں بیٹھا حامد اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ دیکھو ابھی بھی کھانس رہی ہو، اوپر سے کہتی ہو کہ ٹھیک ہوں، تمہیں گھر آرام کرنا چاہیے تھا۔
اس کے گروپ کا لڑکا ہادی اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ افراح نے اپنے دونوں دوستوں کی بات پر مسکرا دیا۔ جب کسی کی بے رخی سے نہیں مری تو اتنے سے بخار کی وجہ سے بھی نہیں مروں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھ کر تھوڑا اونچی آواز میں بولی تاکہ حامد سن لے، اور وہ سن بھی چکا تھا۔ بے مروت لوگوں کی باتوں پر نہیں سوچنا چاہیے، جنہیں قدر ہوتی ہے وہ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ہادی پیچھے حامد کو ایک نظر دیکھ کر بولا، جس نے اس کے لفظوں کو سن کر اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ کلاس میں تقریباً سبھی حامد اور افراح کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کو جانتے تھے۔ اس دن ان کا جھگڑا بھی کافی لوگ دیکھ چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا جب اس کے دوست نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب چھوڑ ہی دیا ہے تو بلا وجہ سین مت کریٹ کرو، جس کو جو بولنا ہے وہ بولے گا، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ جاوید نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ یار لیکچر تو شاید لیٹ ہوگا، چلو افراح کینٹین چلتے ہیں۔ فاریہ اٹھتے ہوئے بولی، ہاں چلو، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ اپنا موبائل پکڑ کر کھڑی ہوئی اور چلنے لگی جب اسے زور کا چکر آیا۔ حامد ایک دم اٹھنے لگا۔ افراح تم ٹھیک ہو؟ ہادی اسے سنبھالتے ہوئے بولا۔ حامد وہیں بیٹھ گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، چلو کچھ کھا لیتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی اور آگے بڑھنے لگی۔ جب اتنی طبیعت خراب ہے تو کیا ضرورت تھی یونیورسٹی آنے کی، پاگل لڑکی؟ حامد منہ میں بڑبڑایا۔ تجھے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی اس معصوم کا دل توڑنے کی، ویسے ہادی کافی خیال رکھ رہا ہے اس کا۔ جاوید نے اس کی زبان میں ہی کہا۔ اس معصوم کا دل چاہے ٹوٹا ہو نہ ہو، تیرا منہ میں ضرور توڑ دوں گا۔ وہ اس کا گلا دباتے ہوئے بولا اور ایک دم کھڑا ہو کر باہر جانے لگا۔ کہاں جا رہا ہے؟ جاوید اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ تیرا گلا دبانے کے لیے رسی ڈھونڈنے جا رہا ہوں، وہ بول کر آگے بڑھا۔ رسی مضبوط لانا، میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گا، جاوید اونچی آواز میں ہنستے ہوئے بولا۔ حامد نے پلٹ کر سرد نظروں سے اسے دیکھا اور کلاس سے نکل گیا۔ وہ کینٹین کی طرف جا رہا تھا جب اس کو سر نے روک لیا۔ وہ اسے کچھ پیپرز آفس میں لانے کا بول کر آگے بڑھے۔ حامد جلدی سے آفس گیا اور پیپرز لا کر دیے اور دوبارہ کینٹین کی طرف بڑھا۔ وہ تینوں ناشتہ کر کے اب کلاس کی طرف آ رہے تھے۔ افراح نے سامنے سے آتے حامد کو دیکھ کر نظر انداز کیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا تو وہ رک گئی۔ چلو ہادی ہم چلتے ہیں، افراح تم حامد سے بات کر لو۔ فاریہ ہادی کو لے کر زبردستی آگے بڑھی۔ افراح دائیں طرف سے نکلنے لگی جب حامد نے ہاتھ آگے کیا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوسری طرف سے نکلنے لگی تو اس نے دوسرا ہاتھ آگے کیا۔ حامد کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ تنگ آ کر بولی۔ یہ بخار میں تپ کر یونیورسٹی آنے کا کیا مقصد تھا؟ دوسروں کو دکھانا چاہتی ہو کہ تم پر کتنا ظلم ہوا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تمہیں احساس بھی نہیں کہ کیا بول رہے ہو؟ وہ تھک کر بولی۔ سچ بول رہا ہوں، بڑے دکھ سے اپنے دوستوں کو اپنی داستان سنائی ہوگی، دیکھو میں کتنی بیچاری ہوں۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ افسوس حامد، تم مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں پائے، تم بس اپنے غصے کی آڑ میں نہ جانے کیا کچھ بول رہے ہو۔ یاد رکھنا اسی غصے کی وجہ سے تم بہت کچھ کھو رہے ہو۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا دکھ تھا۔ حامد کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ ہٹو سامنے سے، افراح نے اسے ہٹاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ حامد اسے صرف جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جن آنکھوں میں کبھی اس نے آنسو نہ لانے کی قسم کھائی تھی، انہی آنکھوں کو وہ خود آنسو بہانے کا سبب دے رہا تھا۔ یاد رکھنا اسی غصے کی وجہ سے تم بہت کچھ کھو رہے ہو، وہ نم لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ حامد کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ ہٹو سامنے سے، افراح اسے ہٹاتے ہوئے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ حامد اسے صرف جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جن آنکھوں میں کبھی اس نے آنسو نہ لانے کی قسم کھائی تھی، انہی آنکھوں میں وہ آنسو دے گیا تھا۔ وہ وہیں ایک طرف رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں پر گرا لیا۔ سحر کو اکیڈمی جاتے کافی دن ہو گئے تھے۔ آج وہ اکیڈمی سے جب واپس ہاسٹل آئی تو کافی خوش تھی۔ کیا بات ہے، آج کل بڑی خوش رہتی ہو تم؟ اس کی روم میٹ نے اسے یوں خوش ہوتے دیکھ کر کہا۔ او خدیجہ، میں بہت خوش ہوں، مجھ سے اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی۔ وہ گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ اوے رک اور بتا کیا ہوا ہے؟ خدیجہ اس کے یوں کہنے پر ہنستے ہوئے بولی۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہے جیسے تم ہواؤں میں اڑ رہی ہو، بالکل کسی پری کی طرح؟ وہ اپنا بازو لہراتے ہوئے بولی۔ نہیں بھائی، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ سن، اگر 2 منٹ میں تو نے مجھے اصل وجہ نہ بتائی نا تو تمہاری جان لے لوں گی میں، خدیجہ چڑھتے ہوئے بولی۔ بس مجھے میری خوشیاں ملنے والی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے کچھ دنوں سے میں اکیڈمی جا رہی ہوں، پتہ ہے وہاں مجھے کون پڑھا رہا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی۔ کون؟ خدیجہ نے تجسس سے پوچھا۔ اذلان۔ وہ صرف اتنا بولی۔ اذلان؟ کیا یہ وہی اذلان ہے جس سے تم محبت کرتی ہو؟ خدیجہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں خدیجہ، یہ وہی ہے، میری محبت، میرا عشق، میرا سب کچھ۔ وہ جھومتے ہوئے بولی۔ پر تم نے تو کہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔
खदीजा कुछ दिन पहले कही जाने वाली उसकी बात दोहराते बोली। हाँ करता है, पर उसकी शादी हो गई। पर अब उसको दफ़ा करो। अब मैं उसके करीब रहूंगी तो किसी का ख्याल भी उसकी तरफ नहीं पटकने की कोशिश करेगा। वो एक अज़्म से बोली। खदीजा को उसकी आंखों में चमक नजर आई, अपने महबूब को असीर कर लेने वाली चमक। पर तू कैसे ये सब करेगी? कैसे उसके जहन से किसी का ख्याल निकाल पाएगी? खदीजा सोचते बोली। तुम बहुत भोली हो खदीजा। मर्द जात कभी किसी एक पर नहीं टिकता, और अब तो उसका मिलना नामुमकिन है क्योंकि वो शादीशुदा है, तो उसका ख्याल निकालना मुश्किल नहीं है उसके जहन से। वो मुस्कुरा कर बोली। चलो देखते हैं तुम अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्या करती हो, कैसे उसके दिल में दाखिल होती हो। फ़िलहाल मुझे टेस्ट की तैयारी करने दो। खदीजा अपनी किताब खोलकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली। सहर वहीं खोए हुए अंदाज में बेड पर बैठ गई। मेरी मोहब्बत तुम्हें मुझसे शादी करने पर मजबूर कर देगी अजलान। वो मुस्कुराते हुए उसका अक्स आंखों के सामने लाते हुए बोली। अजलान को इस्लामाबाद गए 1 महीना होने को था। वो वहाँ अपनी जी जान लगाकर काम कर रहा था। असद का हुरिया के साथ रवैया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। वो रोज उसे मनाने की कोशिश करती, अपनी जात की नफी करके वो उसके बुरे रवैये के बावजूद अपनी सी कोशिश करती कि उसका रवैया बेहतर हो जाए। किचन में खाना बना रही थी वो जब असद किचन में दाखिल हुआ। क्या कर रही हो? वो मगन अंदाज में खाना बना रही थी जब अचानक असद की आवाज पर वो डर गई और उसका हाथ कढ़ाई पर लगा। वो जोर से चीखी। उफ हुरिया, ये क्या कर रही हो? हाथ जला लिया। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? असद फौरन उसके करीब पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर झट से सिंक के पास लाया और पानी चला दिया। हुरिया हैरान सी अपने शोहर को देख रही थी। हर दूसरे दिन वो जो उसे जख्म देता था, आज उसके जख्म पर मरहम लगा रहा था। मैं ठीक हूँ, वो हाथ छुड़वाते हुए बोली। बहुत कमज़ोर लग रही हो, क्या हाल बना लिया है? वो उसके बाल चेहरे से परे करते हुए बोला। हुरिया तो उसके अंदाज पर ही दंग रह गई। क्या हुआ? इतनी हैरानगी से क्या देख रही हो? हाँ, सोच रही होगी पहले खुद मारता है और फिर यूं अचानक मरहम रखने आ गया। देखो हुरिया, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, पर तुम पर बहुत दफ़ा हाथ भी उठाया, पर प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ध्यान रखूंगा, कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगा। वो उसके हाथ पकड़ते हुए बोला। हुरिया हैरान परेशान उसका चेहरा देख रही थी। माफ़ किया? असद ने नम नज़रों से उसकी तरफ देख कर पूछा तो हुरिया वहीं पिघल गई। ओके, वादा? हाँ, माफ़ कर दिया, पर मुझसे वादा करें आइंदा इस तरह का रवैया नहीं रखेंगे। वो हिम्मत करके बोली। ओके वादा, अब ऐसा नहीं करूँगा। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। बाहर जाने लगा जब कुछ याद आने पर मुड़ा। जब से हमारी शादी हुई है हम खाला की तरफ नहीं गए, वो भी तुम्हें याद कर रही होंगी। अब जब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो तुम खाला को फ़ोन करके बताओ, मैं, तुम और अम्मी उनकी तरफ डिनर पर आएंगे। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोला। हुरिया को तो शौक पर शौक मिल रहा था। वो बहुत खुश हो गई। असद उसे मुस्कुराते देखकर किचन से बाहर निकल गया। अजलान अकेडमी में पढ़ाकर अभी फारिग होकर उठने लगा था जब सहर ने उसे मुखातिब किया। अजलान, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो अपना बैग कंधे पर डालकर खड़े होते हुए बोली। कैसी मदद? वो मुझे कुछ बुक्स लेनी है, पर समझ नहीं आ रही कि किस ऑथर की बुक्स ज़्यादा अच्छी होंगी। आप मेरे साथ बुक डिपो चल सकते हैं? वो अपने मोबाइल को बैग में डालकर बोली। बुक डिपो? पर सहर, मुझे अपने काम पर जाना है, देर हो जाएगी। वो उसे मना करने के से अंदाज में बोला। अजलान प्लीज चले ना, मेरे पेपर्स सर पर हैं और मुझे इन बुक्स की अशद ज़रूरत है। अजलान प्लीज चले ना, मेरे पेपर्स सर पर हैं और मुझे इन बुक्स की अशद ज़रूरत भी है, प्लीज़। अच्छा चलता हूँ, पर देर मत लगाना, मुझे काम पर भी जाना है। वो घड़ी देखते हुए बोला जहाँ 4 का वक्त हो रहा था और उसे अपने काम पर 4:30 पहुँचना भी था। दोनों अकेडमी से निकले। 10 मिनट की वॉक पर दोनों एक बुक डिपो पर पहुंचे। सहर अजलान से हर दूसरे टॉपिक पर बहस करती थी, उसका ध्यान अपनी तरफ करना चाहती थी। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अजलान भी उसकी बात मान जाता क्योंकि वो ये सोचता कि इस्लामाबाद में वो उसे ही जानती थी। अब वो उसके दिल में क्या था ये नहीं जानता था। अजलान, क्या हम कुछ खा लें? बहुत भूख लगी है, सहर मुंह बनाकर बोली। सहर, मुझे फ़िलहाल जाना होगा, अगर लेट पहुंचा तो डांट पड़ेगी, फिर कभी खा लेंगे कुछ। ओके, अल्लाह हाफिज। वो बोलकर बिना उसका जवाब सुने भागता हुआ आती हुई बस में चढ़ गया। उफ, सहर ने गुस्से से अपना पाँव ज़मीन पर मारा। वो जितनी कोशिश कर रही थी सब बेकार जा रही थी। अजलान ने अपना नंबर तो उसे दे दिया था, वो जब दिल करता मैसेज कर देती। कभी कभी अजलान जवाब दे देता, वरना ज़्यादातर तो वो मुंह देखती रहती और जवाब तक ना आता।
वो शहर से जान छुड़वा कर जल्दी से अपने काम पर पहुंचा था। एक दिन उस तरफ से जाते हुए उसने ये गैराज देखा तो फौरन काम के लिए पूछा, और खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसे काम मिल भी गया। वो हफ्ते में एक दिन नौकरी के लिए इंटरव्यू देता, बाकी के दिन वो सुबह अकेडमी पढ़ाता और शाम के वक्त इस गैराज में काम करता। अजलान, तू आज भी लेट आया है। वो गैराज में दाखिल हुआ तो सामने एक गैराज का मालिक खड़ा था, जो कि पिछले 20 सालों से उस गैराज को चला रहा था। उसका नाम सलाहुद्दीन था, पर सारे उन्हें पाजी कहते थे। सॉरी पाजी, वो देर हो गई, अजलान ने कफ फोल्ड करते हुए कहा। आइंदा अगर देरी की तो अपने घर रहना, अब जल्दी से काम शुरू करो। वो गुस्से से कहते वापस अपने कैबिन में चले गए। अजलान ने गैराज वर्कर्स वाले कपड़े उठाए और चेंज करने चला गया। चेंज करके वो अब गाड़ी ठीक करने लगा। यहाँ से उसे काफ़ी अच्छी रकम मिल जाती थी। रात के 10 बज गए थे, पर वो अभी तक काम कर रहा था। अजलान, तू अभी घर नहीं गया? वो काम में मगन था जब पाजी की आवाज़ सुनाई दी। हाँ पाजी, बस मेरा दोस्त लेने आने वाला है, मैंने सोचा तब तक काम पूरा कर दूं, कल तक उस गाड़ी की डिलीवरी भी तो करनी है ना। वो बालों को पीछे करते हुए बोला। अच्छा, ये एक एक्स्ट्रा चाबी है, गैराज पर ताला लगाकर चले जाना। वो अपनी जेब से चाबी निकाल कर उसे पकड़ाते हुए बोले, इतना काम मत किया करो, थक जाओगे। पाजी, काम नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे? और वैसे भी काम करने से मैं नहीं थकता। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। खुश रहो, तुम जैसे लड़के कम ही देखे हैं। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बोले और खुदा हाफिज करके बाहर निकल गए तो अजलान दोबारा अपने काम में मगन हो गया। 11 बजे के करीब अरसम गैराज में दाखिल हुआ। अजलान तब भी काम कर रहा था। माफ़ करना यार, मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया, इसलिए देर हो गई। तू फारिग नहीं हुआ अभी तक? अरसम अंदर दाखिल होते हुए बोला। अरे माफ़ी क्यों मांग रहा है? तू यहाँ मुझे लेने आ जाता है, तेरा यही मुझ पर बड़ा एहसान है। वो गाड़ी का बोनट बंद करते हुए बोला और पास पड़े कपड़े से हाथ पर लगी कालक को साफ करने लगा। तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा, जब अमीर हो जाएगा तो एक एक पाई का हिसाब लूंगा। अरसम उसका गला दबोचते बोला। साले छोड़, मारेगा क्या मुझे? अजलान हंसते हुए बोला। चल जल्दी से चेंज कर कर चलते हैं। अरसम उसे छोड़ते हुए बोला। कितनी जान है बे तुझ में? वो अपनी गर्दन सहलाते हुए बोला और चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। चल आज तुझे ट्रीट देता हूँ। अजलान गैराज को ताला लगाकर उसकी बाइक के पास आया तो अरसम चहक कर बोला। क्यों, किस खुशी में? मेरे दूल्हे को उसकी दुल्हन मिल गई। और क्या? अजलान हंसते हुए बोला। लो, ओ हेलो, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो मेरा इंतजार कर ही रही होगी। खैर, खुशी की बात यह है कि मुझे आज नौकरी मिल गई। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक अदा से बोला। इतनी देर से बता रहा है? तेरी तो। अजलान उसके चेहरे पर मुक्का मारते बोला। यार अजलान, शर्म कर, अभी तक कमा रहा हूँ, सूजे हुए मुंह के साथ कोई लड़की भी नहीं देगा अपनी। वो ड्रामाई अंदाज में बोला। चल बे ड्रामेबाज, अपनी नौटंकी बनकर जल्दी कर, बहुत भूख लगी है। अजलान बाइक को स्टार्ट करते हुए बोला। अरसम पीछे बैठा और दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। हुरिया बहुत खुश थी। वो पूरे दिल के साथ तैयार हुई। मरियम बेगम और असद के साथ वो घर आई। सब उसे बहुत चाव से मिले। खाना खाने के बाद सबने चाय पी। असद, जो किसी गहरी सोच में मगन था, कुछ सोच कर उठा। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं तो मुझे एक बात करनी है। वो सोफे से खड़े होकर बोला। क्या बात है दामाद जी? अमीन साहब हंस पड़े। सुसर जी, ये जो बात है शायद आपके दिल को अच्छी ना लगे। वो संजीदा अंदाज में बोला। अमीन साहब एकदम चुप कर गए। क्या बात है? बुशरा बेगम फौरन बोली। बाकी सब भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। मैं आप सब के सामने आपकी बेटी को तलाक देने वाला हूँ। वो सर्द अंदाज में बोला। हुरिया ने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक कर रही हो। अभी थोड़े घंटे पहले तो वो उससे प्यार का इजहार कर रहा था, उसे माफ़ी तलाफी कर रहा था, और अब यूं अचानक मजाक कर रहे हो? ये कोई मजाक वाली बात नहीं है बेटा। बुशरा बेगम हल्का सा हंस कर बोली। सॉरी खाला, मैं आपकी ये मजाक वाली ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, ये सब सच है। मुझे अब मजीद हुरिया के साथ नहीं रहना। वो सफाकी से बोला। हुरिया की आंखें एकदम धुंधली हुई थी। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अफराह गुस्से से आगे बढ़ी। अफराह मैडम, ये बात तो अपनी बहन से पूछो। जब इसका ध्यान अपने शोहर को छोड़कर दूसरे मर्दों पर होगा तो शोहर तलाक ही देगा ना। वो बड़ी सफाई से झूठ बोल रहा था। हुरिया को अपना आप जमीर में धंसता महसूस हुआ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है? अमीन साहब उसकी बेतुकी बातें सुनकर आपे से बाहर होने लगे थे। सुसर जी, मैं कोई बात बिना सबूत के नहीं करता। आपकी बेटी का चक्कर शादी से पहले ही आपके भाई के बेटे अजलान से चल रहा था, इसीलिए तो वो रिश्ता लेकर आया था। पर इससे पहले मेरी किस्मत फूटी कि मैंने रिश्ता भेज दिया। शादी के बाद इसका ताल्लुक अजलान से बढ़ता ही रहा। ये देखें मैसेज, ये अजलान का ही नंबर है ना।
इससे ये कैसी कैसी बातें करती रहती है उससे। वो हुरिया का फ़ोन निकाल कर उस पर मैसेज खोलकर सबको दिखाने लगा। हुरिया बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये सब कैसे हुआ। सबने बेयकीनी से पहले असद को और फिर हुरिया को देखा। हुरिया अपनी माँ की नज़रों में अपने लिए बेयकीनी और बदगुमानी देखकर वहीं की वहीं रह गई। उसे लगा अभी ज़मीन फटे और उसमें समा जाए वो। कैसे सबके सामने वो उसके किरदार की धज्जियाँ उड़ा रहा था। वो चुप हुआ और चलकर अमीन साहब के पास आकर झुका। क्यों, क्या हुआ? लगी ना दिल को ठा करके। बिल्कुल इसी तरह ठीक 2 साल पहले मुझे भी ऐसे ही लगी थी। वो तमस्कराना अंदाज में हंसते हुए उनके करीब होकर आहिस्ता आवाज में बोला। सबने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे ये जानने की कोशिश कर रहे हों आया इसका दिमागी तवाज़ुन तो खराब नहीं हो गया। सुसर जी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो आपकी फजूल बातों पर ज़ाया करूं। तो चलें असल बात की तरफ आते हैं। वो हाथों को ताली के अंदाज में बजाता मुस्कुराकर अमीन साहब को देखते हुए बोला और अपने बाएं तरफ खड़ी हुरिया की तरफ पलटा, जो बेयकीनी से अपने सामने खड़े शोहर के कड़वे अल्फाज सुन रही थी। सुबह ही तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, वो सब क्या था फिर? सो मिस हुरिया, मैं असद रज़ा अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर बोला, जैसे न जाने कब से वो इसी दिन के इंतज़ार में था। असद, प्लीज़ ऐसा मत करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो उसके कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर हकलाते हुए बोली। अमीन साहब वहीं सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठे, यूं जैसे आज उनका सारा गरूर खाक में मिल गया हो। प्यार और तुमसे? हुरिया अमीन, अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलो। तुम जैसी लड़की से कौन प्यार कर सकता है? कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? ये दाएं तरफ देखो, कभी टिश्यू से अपना ये मेकअप साफ करो और देखो कि तुम्हारे चेहरे पर ये दाग। छी, देखने वाले को घिन आ जाए इसे देखकर। और तुम कहती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करने के लिए साफ शक्ल की ज़रूरत होती है हुरिया बीबी, तुम्हारी तरह नहीं इतना बड़ा दाग लिए बैठी हो। वो तालियां बजाकर उसके चेहरे पर बने पैदाइशी निशान पर चोट करते हुए तन से भरपूर अंदाज में बोला था। सब बेयकीनी से उसी को देख रहे थे कि क्या ये वही असद है जो कुछ दिन पहले तक दुनिया का सबसे अच्छा लड़का बना हुआ सामने आया था। हुरिया उसके मुंह से अपने लिए इस तरह के अल्फाज सुनकर वहीं ज़मीन पर सर झुकाए बैठी रही। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे भरी महफिल में उसके ही शोर ने उसे जलील करके रख दिया है सबके सामने। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। असद, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? यूं भरी महफिल में कैसे तुम मेरी बेटी पर तलाक का दाग लगा सकते हो? बुशरा बेगम उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोली। बुशरा मामी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो एक की बजाय दो भी थप्पड़ मार लेंगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो सब सुन लो, गवाह रहना, मैं असद रजा हुरिया अमीन को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो सबकी तरफ देखते हुए बोला। अमीन साहब ने अपने बाएं बाजू को मसला। चले अम्मी, चलते हैं, अपना काम पूरा हुआ। वो मरियम बेगम की तरफ देखकर बोला, जो कि कुर्सी पर बैठी सबको मुस्कुरा कर देख रही थी। आपी, माँ हम भाग कर हुरिया के पास आई जो जमीन पर गिरी बेहोश हो चुकी थी। अब